السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کی ڈیولپنگ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آج تجزیہ لیں گے سیاستدانوں سے اور کچھ نمائندگان سے، تاکہ یہ ہمیں معلوم کرنے میں ذرا آسانی ہو کہ اس وقت صورتحال کہاں پہ کھڑی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کل کے دن کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ناظرین جو ہے وہ سارے دن کی جو ہے وہ جھڑپوں کے بعد کچھ حد تک خاموشی ہے اور صورتحال جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکومت کی سائیڈ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب جو کچھ بھی نیکسٹ ان کا سٹیپ ہوگا وہ صبح ہی کلیئر ہوگا۔ دونوں طرف بہت سارے چیلنجز بھی ہیں جس کا میں ذکر جو ہے وہ کروں گا، لیکن دن آج بہت زیادہ ایونٹفل رہا اور بہت حد تک انفارچونیٹ بھی رہا، کیونکہ پرتشدد احتجاج ہوا، جانیں ضائع ہوئیں، یہ بات کنفرم ہوئی کہ رینجرز کے 4 جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے، ان کو ایک گاڑی نے آ کے ہٹ کیا، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی سکرینز پہ دیکھی ہوگی، اس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ کچھ پولیس والے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، اور لیکن ظاہر بات ہے کنفرمیشن جو ہے وہ جب تک سرکاری طور پر نہ آئے تو اس کو جو ہے ہم یعنی مکمل طور پر حتمی طور پر ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ان کی بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی کنفرمیشن اس طریقے سے ابھی نہیں ہے۔ یعنی غرض یہ کہ دونوں طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہی کنفرم کر چکی ہے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اب ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ صبح جب پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا کراؤڈ ہے، جو ان کے پروٹیسٹرز تھے، جب وہ اسلام آباد داخل ہوئے تو ان کی بہت بڑی تعداد تھی اور لگ یہ رہا تھا کہ ڈی چوک پہ ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت جو ہے وہ تقریباً 100-200 جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں پہ آ کے انہوں نے کنٹینرز کے اوپر بھی چڑھے، کچھ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، گرفتاریاں ہوئیں۔ پولیس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی کچھ عرصے کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ڈی چوک کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران ناظرین ایک اور بہت ہی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، جب ان میں سے یہ جو احتجاج کرنے لوگ آئے تھے وہ پرتشدد احتجاج ہو رہا تھا، ان میں سے کئی لوگوں نے جو ہے وہ ایک نیوز کے دفتر پہ بھی حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، شیشے توڑے گئے، جو ہے وہ ہمارا جو سٹاف تھا وہ بالکل کئی گھنٹوں تک محصور رہا، اور ہمارے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں محمد عادل وہ زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ بہت ہی بدقسمت جو ہے یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئیں تو ہمارا جو سٹاف ہے اس کو باحفاظت وہاں سے بچایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ ہے، جو پروٹیسٹرز ہیں، ان کو اس وقت وہ چائنا چوک پہ موجود ہیں۔ چائنا چوک وہ جگہ ہے جو ڈی چوک سے تقریباً کوئی اگر آپ اندازہ لگائیں تو 1-1.5 کلومیٹر دور ہے۔ ڈی چوک اس وقت جو ہے وہ پاکستان حکومت یعنی جو لا انفورسمنٹ ہے ان کے پاس موجود، ان کے کنٹرول میں ہے، اور آپس میں اس وقت کوئی کلیشز نہیں ہو رہے۔ لیکن جہاں پہ یہ کراؤڈ جمع ہے وہاں پہ آج بڑی دھواں دھار تقریریں ہوئیں۔ جب وہ ڈی چوک سے 200-250 جو پروٹیسٹرز تھے جب ان کو واپس دھکیلا گیا تو اس کے بعد جو مین جو کراؤڈ تھا وہ پھر ڈی چوک کی طرف نہیں بڑھا۔ اس پہ ہم ذرا بات کریں گے کہ ان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پہ بڑی دھواں دھار تقریریں بھی ہوئیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ فار ونس ایک لیڈ پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت تک کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تمام تر جو پورا گروپ ہے اس کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے آج تقریر میں کیا کہا ذرا سنیے۔ ہم نے اس سے آگے کا علاقہ جو عمران خان نے نہیں کہا جانے کے لیے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری طرف جو کنٹینر جو مین کنٹینر ہے اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کی لیڈرشپ بالکل کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ وہ بشرا بی بی کے پاس ہے۔ انہوں نے بھی کئی موقعوں پہ آج تقریر کی اور کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اسلام آباد اور پنڈی یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، آپ کو اپنے ملک کے لیے نکلنا پڑے گا، اور جو قافلے پاکستان میں یہاں سے
पहुंचे हैं, आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा। और आप सब वादा करें, हलफ लें कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दो जो लीडर्स हैं, यानी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, ये इस टाइम बिल्कुल एक फोर फ्रंट पर हैं। गवर्नमेंट की साइड से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो हैं वो क़यादत कर रहे हैं। सुबह से वो डी चौक पे मौजूद थे और तमाम तर जो मामलात हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से वो उसको लीड करें। सुबह भी उन्होंने मीडिया से बात की, शाम को फिर वो आए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ थे। मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो हालात आज के रहे हैं उनके बारे में क्या कहा, सुनिए। एक चीज़ उनको क्लियर कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। ये आज जब पीएम की मीटिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर लिया, एक टफ स्टांस ले लिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्यों अपनाई है, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी सुनिए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने इसी मौके पर क्या कहा। मैं उनको आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें कि आप बैठ के इतना पार्टी के मामलात को चलाती हैं, आप आगे आए, फ्रंट से लीड करें। आए, हम डी चौक में खड़े हैं और कंटेनर के पीछे नहीं खड़े हैं, हम कंटेनर के आगे खड़े हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर ने लीड फ्रॉम द फ्रंट की है। और एक जो बार बार बात हो रही है ना, बड़ा आसान है, गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड आज रात जो है वो चाइना चौक के पास जो ब्लू एरिया जिन्ना एवेन्यू की मेन रोड है उस पे गुजारेगा। दूसरी तरफ डी चौक पे बड़ी हैवी प्रेजेंस है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस भी है, उसमें रेंजर्स भी हैं, दीगर लॉ इन्फोर्सर्स भी हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे एग्जैक्ट हमारे नुमाइंदगान क्या देख रहे हैं, क्विकली मैं आपके सामने एक अपडेट रखना चाहता हूं। उसके बाद ज़रा बाकायदा हम तर्जीह की तरफ चलेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो हमारे नुमाइंदे, जनाब साकिब सैयद साहब जो कि इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं, और आमिर बलोच जो कि चाइना चौक पे मौजूद है, जहाँ पे जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रहा था कि PTI के जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं आमिर से। जी आमिर, आप चाइना चौक पे मौजूद हैं, वहाँ पे ज़रा दिखाइए भी सही और बताइए भी सही कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जी देखें, जो गुज़श्ता साल 26 नंबर चुंगी पर पहुंचने वाला जो एहतजाज था वो आज जिन्ना एवेन्यू जो 7th एवेन्यू है उस चौक उसके और जो चाइना चौक है उसके दरमियान इस वक्त मौजूद है। और उनकी जो कोशिश है वो ये है कि डी चौक की तरफ पेशकदमी की जाए। और दिन के औकात में कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे वो डी चौक पर पहुंचने में कामयाब भी हुए थे, जहां पर इन्होंने मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स और प्लाजे थे उन पर हमला भी किया था और उनके शीशे तोड़े थे। और उनके साथ साथ जो एक न्यूज़ का दफ्तर है उधर भी हमला किया था। और इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं उधर सहाफ़ियों के ऊपर भी हमला किया गया था। और उनको आमिर ये बताएं कि इस वक्त वो जो लोग मौजूद हैं, क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि वो रात को वहीं गुजार रहे हैं, उनके रात गुजारने के कोई आपको यानी कोई एहतमाम हुआ है, सोने के हवाले से, खाने पीने का क्या हो रहा है, यानी नजर क्या आ रहा है आपको? जी देखें सर, जो इस वक्त प्रोटेस्टर हैं वो अपनी गाड़ियों में है, मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं पीछे उन गाड़ियों में जो रात गुजारने का उनका प्लान है। और इसके अलावा उन कुछ जो प्रोटेस्टर हैं उनकी कोशिश ये है कि आगे डी चौक की तरफ भी पेशकदमी की जाए। वो बार बार आते हैं और आगे जो पुलिस है, पुलिस की कोशिश ये है कि जो चाइना चौक है ख़ास तौर पर यहाँ से उनको दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है जहाँ से जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो उनकी ये कोशिश है कि इनको चाइना चौक से पीछे धकेला जाए। और जो प्रोटेस्टर हैं वो बार बार यहाँ पर आकर पथराव भी करते हैं और उसके साथ गुलेलों के साथ हमला करने की कोशिश करते हैं। साकिब, आप डी चौक पे मौजूद हैं, डी चौक पे आपको क्या नजर आ रहा है? वहां पे इस वक्त मुकम्मल जो है वो जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, उनका कंट्रोल है? पहले तो शुक्रिया फाज साहब, चूंकि हमने 3 दिन से मकाम पर पहुंचे, ऐसा मकाम है जहाँ पे हर कैसी जमात की फाइट होती है, यहाँ पे हर चूँकि 24 नवंबर से आज 26 तारीख है, इन जो औकात में जो है कारकुनान की जानिब से जब हमने इनको देखा तो काफ़ी अच्छी हालत में है। तो हमने कुछ कारकुनान वो ऐसे देखे जो अफगानी की बात में थे, क्योंकि गिरफ्तार मुलजिमान जब गिरफ्तार तो हमने आला औकात के बाद वो है अफगानी है जो
यहाँ पाकिस्तान में ठीक हो गया। साकिब बहुत शुक्रिया। साकिब और आमिर बलोचा में ज्वाइन कर रहे थे, वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। नाज़रीन, अब इसमें दोनों साइड के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और अल्टीमेटली देखिए हमेशा यही कहा जाता है कि इस तरह का जब भी कोई एक सूरत हाल डेवलप होती है तो मुज़ाकरात से को बीच का हल निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे हुकूमत और PTI आमने सामने मौजूद हैं, दोनों के पास ऑप्शंस क्या हैं और कहाँ पे किसका फेलियर हुआ है और कहाँ किसकी सक्सेस हुई, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, इस तमाम सूरत हाल को बड़ी क्लोजली देख रहे हैं। जी बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बिलाल साहब, ये सूरत हाल अब डेवलप हो गई है। हमने ये भी देखा कि सुबह के टाइम तो लग रहा था जैसे कि बिल्कुल डी चौक जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, अल्टीमेटली उनको वहाँ से पीछे धकेल दिया गया। लेकिन हुकूमत के तमाम तर बड़े ही पुरएतमाद जो दावे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको हमने आने देना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि डी चौक तक ये पहुँचेंगे, वो तमाम के तमाम दावे गलत साबित हुए। तो बिलाल साहब, ये तो फिर एक गवर्नमेंट की जो मशीनरी का, गवर्नमेंट की प्लानिंग का और गवर्नमेंट का जो एक ओवरऑल प्लान था, ये उसका फेलियर है कि ये तमाम तर लोग इतनी बड़ी तादाद में आके डी चौक के करीब बैठे हुए हैं। देखिए, साथ साथ दो चीजें हैं जी। सबसे पहले तो यकीनन हम नहीं चाहते थे कि यहाँ तक आए, मगर अब मसला ये है कि अगर एक हुकूमत की मशीनरी को ये इस्तेमाल करके वायलेंट तरीके से यहाँ पर आए और आगे से रियासत या पुलिस एहलकार, रेंजर्स हों, वो एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और इस तरीके का रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें जिसके अंदर अब आपने देखा है कि आज 3 रेंजर्स के जवानों की शहादत हुई, जिसका जनाजा प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, दीगर वज़रा ने उठाया। गुज़िश्ता रोज कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद हुए जी। और इसके बावजूद भी जिस तरह की रिस्ट्रेंट रियासत को दिखानी चाहिए उन्होंने दिखाई। तो मगर अब इस सबको अगर वो टेयर गैस और शेलिंग इस्तेमाल करके यहाँ तक आ गए हैं तो हकीकत लेकिन ये तो फिर बिलाल साहब, ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को ये आइडिया नहीं था, उनके पास की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने सारी सूरत हाल को मिसरीड किया। उन्होंने जो PTI की जो एबिलिटी है अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने की, उसको जो है वो अंडर एस्टिमेट किया। यानी हर लेवल पे ये तमाम तर मिसकैलकुलेशन हुई, वरना तो मेजर्स शुड हैव बीन इन प्लेस। नहीं फासा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आज जेलम से आया हूँ जी। मैं हफ्ते के दिन सैटरडे से आज तक मैं अपने हल्के में था जी। आज मैं इस्लामाबाद आया हूँ जी, और मैं अब आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि जेलम में मैंने नामो निशान वहाँ पे मोबिलाइजेशन का या किसी स्पोरेडिक वर्कर या कोई इनका सपोर्टर खुद निकला हो या बंदा कुछ निकलने की कोशिश। लेकिन KP से तो निकाल के ले आए, KP से तो ले आए सर, वही हुआ है जो इस्लामाबाद में क्राउड से आके बैठ गए जी। KP से तो वही हुआ ना जो हर 2-3 हफ्ते बाद का एक तमाशा होता है कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर साहब अपनी सारी सूबे की जिम्मेदारियां छोड़कर बशमूल वो आग जो आज खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई है और कुरम का ही आप हादसा पिछले हफ्ते में देख। लेकिन इसमें ये जो मौजूदा सूरत हाल हमें देखना होगा कि ये अब हमारे सामने डेवलप हो गई है। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। जी अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब, ये अभी बिलाल साहब जो बात कर रहे थे कि वो तमाम तर रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्राउड जो है वो इस्लामाबाद में आ गए, वो आके बैठ गए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो जो डी चौक तक आने की जो एक दावा था PTI का, उन्होंने तकरीबन पूरा कर लिया। डी चौक तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके 1 किलोमीटर दूर तक तो पहुंच गए। लेकिन अहमद अवैस साहब, उसके बावजूद वो वहाँ पे बैठे हैं, रात को अब वो वहीं पे सारी रात गुजारेंगे और उनके जो मुतालबात हैं, जो आपके मुतालबात थे, वो गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि वो एक मुतालबा भी नहीं मानेंगे, मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। तो इस सारी कोशिश के बाद आपको मिला क्या? अहमद अवैस साहब से हम बात करते हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। बिलाल साहब, ये तो फिर हम बात कर रहे थे कि अब ये आके यहाँ पे बैठ गए, आपने कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ये जो पूरा क्राउड है जो कि बड़ी नंबर है, मैं आई डोंट वांट टू पुट अ फिगर टू इट, लेकिन बड़ा नंबर है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बस वेट करेगी कि वो बैठे रहें? देखिए, देखेंगे जी, हमने लॉस ऑफ लाइफ और हमने तो इंश्योर करना है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज हमने इंश्योर करना है कि ना हो, ना कोई लॉस ऑफ लाइफ हो, ना कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हो। अब मैं जानता हूँ आज कि आज आपके चैनल के दफ्तर पर हमला हुआ है,
آج جیو کے دفتر پر حملہ ہوا ہے. ایک اور چینل کے اندر ان کے لوگوں نے جا کے یہ بات میں وثوق سے جانتا ہوں کہ کہا کہ پولیس والا رینجرز والا کوئی چھپا ہوا ہے تو بتائیں. یہ ان پکڑ کے مارنا چاہ رہے تھے. پھر ان کو پش بیک کیا ہے, شیلنگ انہوں نے کی. انہوں کے پاس وہ شیلز موجود تھی جو پولیس کے پاس موجود نہیں تھی. اب جب اس طرح کی صورتحال ہو جہاں پہ فوج کے رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر بھی کسی جوان کے جنازے پہ چلے وہ دیکھیں میسج نہیں دیتے. ہاں بلال صاحب یہ آپ کی بات درست ہے. آج بالکل ایک نیوز کے دفتر پہ بھی حملہ ہوا ہے اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اس کو جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ہمارا دفتر جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے, ہمارے سٹاف جو ہیں ان کو ہراساں کیا گیا ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو زخمی کیا گیا ہے. لیکن صورتحال تو ہمارے سامنے, اس کو ہم نے حل تو کو نکالنا ہے. بلال صاحب تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کریں گے کیا؟ کل صبح ہوگی, وہ لوگ بیٹھے ہوں گے, گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہم تو انشور کریں گے کہ فرسٹ آف آل کہ اب یہ صورتحال بن بھی گئی ہے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں تک آتے, مگر اب ڈی چوک سے ان کو پش بیک کیا ہے اور وہ انشور کرنا ہے کہ سیکیور رہیں چیزیں. وہاں پہ اب یہ آ بھی گئے تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی اس کے لا اینڈ آرڈر جس حد تک پاسبل ہے پریزرو رہے. ان کا جو انتشار ہے, جس طرح کی وائلنس ان نے آج کر کے دکھائی ہے اسلام آباد میں, اس طرح کی وائلنس سے شہر کو بچائیں. اور باقی یقیناً ہم نہیں چاہتے کہ یہ جتھے یہاں پہ بیٹھے رہیں. اتنے بڑے کراؤڈ کے اوپر یوز آف فورس تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم لوگوں کو زبردستی اٹھا کر اور اسلام آباد سے باہر لے جائیں. وہ تو ناممکن سی بات ہے. جی فاضل صاحب دیکھیے, وہ تو آلریڈی انٹیریئر منسٹر نے بات کی نا کہ یوز آف فورس اگر کرنی ہوتی تو وہ تو بڑا آسان کام تھا. حکومت نے بار بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ان کی وائلنس کے سامنے. دیکھیے ان لوگوں نے یہاں پہ لوگ مرے ہیں اور یہ توڑ پھوڑ آپ کے ساتھ. آئی نو قرۃ العین شرازی صاحبہ ایک صحافی ہیں, ان کا باقاعدہ ایک ٹویٹ ہے کہ جی میں نے میرے پریس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور ان کو ڈنڈوں کے ساتھ ان لوگوں نے مارا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہم نے ایک تو انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پریزرو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً وی ول آلویز ٹرائی ٹو انشور کہ گورنمنٹ کا ایک ریاستی کردار ہے تو وہ اپنا ادا کرے گی. مگر جتنے بھی لوگ ملوث ہیں اس کے اندر فرام ٹاپ ٹو باٹم ان شہادتوں میں کیفے کردار تک پہنچائے جانے چاہیے. گرفتار ہونے کی ضرورت ہے, گرفتار. لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ وہ تو بلال صاحب بعد میں ہوگی نا. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ کراؤڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے, یعنی کہ چند ایک پوری لیڈرشپ تو نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر نہیں جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کا بھی ایک بیان آ گیا ہے, بالکل کلیئر ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اور لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور جو ہے تعداد جو ہے بڑھائی جائے. یعنی بالکل زیرو فلیکسیبلٹی ہے, وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں اتنے بڑے نمبرز میں اور ان کو اور لوگ بھی جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہ دیکھیے نمبر ون ہم تو جی میں نے جیسے آپ سے کہا امیڈیٹ کنسرن تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پریزرو ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو ان کا خیال ہے کہ رہائی ہوگی تو رہائی تو نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. آپ کی بدماشی کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ آپ زور زبردستی سے رہائی کروائیں گے تو اب تو بالکل ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا بیرسٹر صاحب جو کل مل کے آئے عمران خان کو, ان کا آج ایک بیان ہے کہ ایک سنجانی کے مقام کے اوپر باقاعدہ بات چیت انہوں نے کہا کہ عمران چلے میں یہ مان بھی گئے تھے. اور بشرا بی بی میں احمد اویس صاحب سے بھی یہی موقف لیتا ہوں. جی احمد اویس صاحب السلام علیکم. جی دیکھیے, جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل. احمد اویس صاحب یہ جو ابھی بات کر آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جو ابھی بلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلال صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بانی اسی بات کا جواب دیں. جی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے والے سے جو کہا ہے بیرسٹر سیف نے کہ وہ مان گئے تھے کہ سنجانی میں جلسہ کر لیں, لیکن بشرا بی بھی نہیں ماننی تھی. یہ کے پی گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے. اویس صاحب دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسے والی بات تو چھوڑیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے, تو بدماشی زیادہ کس نے کی ہے؟ ان سے پوچھیں نا ذرا کہ جو الیکشن میں ہار گئے ان کو جتا کے بٹھا دیا جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر اور جھوٹا اوتھ بھی دلوا دیا اور کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیا, انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اب یہ لوگ احتجاج بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے انہوں نے, اور اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے. دیکھیے نا, آپ ذرا غور سے سوچئے کبھی کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے. آئین کا پریامبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah
to be exercised by the people of Pakistan. بالکل, لیکن احمد اویس صاحب اس وقت representatives. بالکل وہ آرگیومنٹ آپ کا ہے اور اس پہ بڑے عرصے سے بات بھی ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اتنے بڑی تعداد میں اسلام آباد میں جو ہے وہ انٹر ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے اور وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں, اور یہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کا فیلئر تو ہے, لیکن وہ تمام تر معاملات کے بعد اب آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے مطالبات منا سکے؟ گورنمنٹ کہتی ہے آپ آئیں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھے رہیں, وہ نہیں مانیں گے, انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے مطالبات نہیں مانتے, اب کیا کریں گے آپ؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایک تعداد جو ہے ملٹی پلائی ہوگی. یہاں پر لوگ تو بڑے اپنے آپ پہ ریسٹرین کر کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں احمد اویس صاحب, کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسٹرین کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی آپ کا یہ پلان ہے کہ زیادہ لوگ آ جائیں, پھر جہاں یہ چائنا چوک پہ اس ٹائم لوگ موجود ہیں وہاں سے اٹھ کے وہ ڈی چوک تک پہنچیں, اور اگر وہاں سے جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ان کو روکے تو زبردستی کر کے ڈی چوک تک جانا ہے, یعنی یہ حکمت عملی ہے؟ نہیں صرف یہ نہیں ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا, دیکھیے ایک آدمی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے اور گھر والے کو باہر نکال کے پھینک دے, وہ روئے گا پیٹے گا احتجاج کرے گا نا, کچھ تو کرے گا. اس وقت تو قوم کی یہ کیفیت ہے کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہرا کے بٹھا دیا اور جھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش کر دیا. لیکن اس احتجاج کا وہ احتجاج کیا شیپ لے گا؟ ایک تو تھا نا احمد اویس صاحب, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. آپ لوگ ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے, کوئی شک نہیں اس میں. اب احتجاج کیسے ریکارڈ کرائیں گے اور اپنے مطالبات کیسے منوائیں گے؟ دیکھیے نا ابھی یہی تھا کہ وہاں پہنچ کے اتھارٹیٹیولی پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی کمٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ پورا کر کے دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ ایک پہلا سٹیپ ہے, لیکن عمران خان صاحب کو رہا کیسے کرائیں گے؟ دیکھیے بات سنیے, سوال یہ کہ عمران خان کے اوپر ایک بھی کیس میں سزا یافتہ تو نہیں ہے وہ. یہ تو جھوٹی ایف آئی آر میں ان کو نام بیچے ملوث کر کے بٹھایا ہوا ہے ان کو زبردستی. ان کی رہائی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. عدالتیں تو کمزور کر دی ہیں, عدالتیں تو اس وقت جو ہیں وہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں, تو ستیہ ناش کر دی ہے. بلال صاحب یہ اب صورتحال ہے, دیکھیے نا بلال صاحب یہ جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں کہ نمبرز بڑھیں گے اور لوگ آئیں گے, اور جب وہ نمبرز بڑھ جائیں گے تو وہ اگر ڈی چوک پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ اور پریشر بڑھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ریسٹرینٹ شو کرنا ہے, ریسٹرینٹ شو کرتے کرتے ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے. اب اگر یہ ڈی چوک کے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر, اور یہی آپ نے پریس کانفرنس میں بھی آج حکومت کی طرف سے دیکھا, جب قدم بڑھایا تو ان کو پش بیک کیا لوگ گرفتار بھی ہوئے. جو لوگ گرفتار ہو رہے تھے پھر اس ٹائم پہ پچھتاوے کے ساتھ رو بھی رہے تھے, اور اب وہ دہشت گردی کے پرچوں کے اندر رہیں گے جس طرح ان کو رہنا چاہیے. تو دیکھیے یہ تو اب اس سے آگے تو ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ عمران خان رہا نہیں ہوگا اس طرح. آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ بدماشی کریں گے, کہ آپ جوانوں کو شہید کر کے یہاں پہ ریاست کے خلاف اپنی ریاستی مشینری استعمال کر کے آپ یہ کام کروائیں گے, تو آپ کی غلط فہمی ہے ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور حکومت کی ذمہ دارانہ رویے کو یہ کمزوری سمجھ کے خود غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. میری یہ سمجھ سے باہر ہے فات صاحب. میں گزشتہ ہفتے کرم میں جو حادثہ ہوا اس میں ایک جوان میرے جیلم سے بھی شہید ہوئے ہیں افواج پاکستان کے. میں ان کی قبر پہ کل میں نے حاضری دی, ان کے والد صاحب کی تعزیت کی. اب وہ جو شہداء ہیں یا جو کرم کے لواحقین ہیں ان کو یہ کون سی فائنل کال ہے, یہ کون سی سیاست ہے جس میں یہ تو شہداء کی یا جوانوں کی شہادت پر اس کو چھوڑیں احتجاج کو, ویسے دہشت گردی کے واقعات میں یہ مذمت کرتے ہوئے یا ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تعزیت کی ان کی سیاست مر جاتی. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں اس پہ تو ہاں بالکل اس پہ تو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے, اور یہ آرگیومنٹ جو گورنمنٹ دے رہی ہے بلال صاحب کہ اس کی بجائے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو بڑے سیریس دہشت گردی کے معاملات ہیں ان سے نمٹا جائے, کے پی کی قیادت جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر کے آ رہی ہے. بالکل یہ اس میں وزن ہے, لیکن جو اس ٹائم پرائمری سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس وقت فوری طور پر کچھ اقدامات دونوں سائیڈ نے کرنے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں
احمد اویس صاحب کہ اب جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح میں پہلے بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو آپ کو اگزامپل دے رہا تھا، وہ آپ کے بڑے ذمہ دار لیڈر ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ جی عمران خان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سنجانی میں جو ہے وہ اس احتجاج کو لے جائیں، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی۔ تو احمد اویس صاحب پھر یہ تو اب بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ سازی بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ نہیں صاحب، یہ بات نہیں ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں، اس قافلے میں، اس احتجاج میں شامل ہیں، لیکن لیڈ نہیں کر رہی ہیں۔ لیڈ جو ہے وہ وہی جو آفس بیررز ہیں، جو چیئرمین ہے، جو سیکرٹری ہیں اور جو ہیں۔ احمد اویس صاحب، چیئرمین صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، سیکرٹری جنرل صاحب بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو علی امین گنڈا پور صاحب نظر آ رہے ہیں اور بشرا بی بی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کمانڈ کہیں پیچھے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں نا، کمانڈر ان چیف جو ہے ہر دفعہ فرنٹ کے اوپر تو نہیں ہوتا، تو مین ڈیسیشن میکنگ کون کر رہا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ ڈی چوک کی طرف بڑھنا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ رات یہیں پہ گزارنی ہے؟ یہ فیصلہ سازی کون کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو اس کی پی ٹی آئی کی ہائی کمان ہی نے کچھ فیصلے کر لیے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ اب میں ساری چیزیں آپ کو یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اور ساری چیزیں میرے علم میں بھی نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بہت ساری کیونکہ ایٹ سائٹ فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہوں گے اس کے متعلق۔ لیکن سوال یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ گھس بیٹھیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک غلط بات کر لی اس پہ آپ اترا رہے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو ستیہ ناش کر رہے ہیں تو پھر وہ تو ہوگا۔ لیکن احمد اویس صاحب آج ایک اپنے حق کے لیے چار پاکستان رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو آگے گاڑی نے ہٹ کیا ہے اور وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی سنیے، اب میں سنیے، وہ جو رینجرز کے گاڑی کے نیچے آئے ہیں ان کی ویڈیو دکھا دیں، وہ کس کی گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں اور کون گاڑیاں چلا رہا ہے۔ ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے احمد اویس صاحب، ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ مین ایک گاڑی آ رہی ہے ان کو ہٹ کر رہی ہے۔ کون کر رہے تھے؟ گاڑیاں کون چلا رہے تھے وہ؟ جی بالکل، اس میں کلیئرلی، یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کی کسی کارکن کی گاڑی نہیں تھی؟ نہیں، وہ گاڑیاں جو تھیں وہ تو وہ رینجرز کی اور بلال پولیس کی ان کی اپنی گاڑیاں تھیں۔ بلال صاحب، یہ جس وقت ان کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا ان کا، یہ پیچھے ریورس کیے انہوں نے، اور پین کی اتنی پینک میں یہ پیچھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ بندے جو ہیں وہ ان کے اپنے بندے گرے ہیں اور اپنی گاڑیوں کے نیچے آئے۔ آپ بلال صاحب دھیان سے ان کو ویڈیو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری۔ جی بلال صاحب، یہ تو زیادتی ہوئی ہے، اس کے انتہا کوئی نہیں۔ فاضل صاحب دیکھیے، یہ تو ناؤمے کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کروایا، یہ ہماری جماعت کو کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ ان کے لیڈرز باہر آئے۔ پچھلی اسی حکومت کے ہمارے دورانیے میں جب بھی یہ ہر تیسرے ہفتے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہر دفعہ پولیس کے ہمارے اہلکار زخمی ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ آج ان کی ٹیئر گیس کی شیلز وہ نکلی ہیں ہماری اسلام آباد پولیس کے پاس نہیں ہے۔ اور تو دیکھیے، اور آپ نے خود صحافیوں نے خود اپنے دفتروں میں دیکھا، اور میرے پاس یہ صحافیوں نے گواہی دی ہے کہ ان کے بندے دفتروں میں میڈیا ہاؤسز کے گھس رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ کہیں پولیس اہلکار یا رینجرز سے چھوڑیں نا، وہ بات کریں نا، دفتروں کو چھوڑ دیں۔ گزارش سنیں بلال صاحب، آپ وہ بات کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، اب آپ اپنی گاڑی میں بات کریں، گزارش ہے، میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں۔ آپ لوگ جن لوگوں کو درد نہیں ہے، جن لوگوں کو موت آتی ہے شہداء کی جنازے اٹھاتے رہے یا تعزیت کرتے رہے یا یہی کہتے رہے کہ غلط ہوا اور یہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، یہ دہشت گردی میں ہلاک ہوئے، ہمیں بچاتے رہے۔ آپ کی جماعت کے ایک لیڈر میں اتنی شرم نہیں ہے کہ اس چیز کی تعزیت ہی کرتے، آپ کی سیاست کی موت ہو جاتی ہے وہاں پہ، آپ کے لیڈر کی سیاست کی موت ہو جاتی ہے یہاں پہ، اور آپ کا بھاشن دیتے ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے جس کے اندر فوج کو جو ایک ہفتے دیکھیے میری بات سنیے اور کہتے تھے کہ پہلے ہم کرم کی آگ کو سنیے، میری بات سنیے، آپ فائنل کال دیں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بات سنیں، فوج کو شرم آپ کو آنی چاہیے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ فوج کو ڈسگریس تو آپ کروا رہے ہیں، ایک جھوٹے مینڈیٹ پر بیٹھ کے فوج کو ڈسگریس کرا رہے ہیں آپ۔ جو نیشنل ہیرو ہونے چاہیے تھے، جو جن کو قوم نیشنل ہیرو سمجھتی ہے، ان کو آپ نے ڈسگریس کر دیا۔
सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और अपने झूठे मैंडेट को छुपाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा जरा टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आते हैं। आपके एक लीडर ने दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत की हो, आपके एक लीडर ने किसी जवान के जनाजे में गुज़िश्ता माह में जनाजे में शिरकत की हो, किसी एक जवान के घर जाके ताज़ियत की हो, क्यों नहीं करते? कौन सी सियासत है ये? लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है। मैं दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल जो है वो टेंस है और इसका कोई ना कोई जो है वो यानी आइडियल तो यही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो आज पुरतशद्दुद किस्म के वाक़यात हुए हैं ये कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। और मैं तो उस एंगल से भी कह रहा हूँ कि आज तो एक न्यूज़ का दफ्तर है, वहाँ भी हमला हुआ है, तो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे आम शहरी हो, चाहे मीडिया और जर्नलिस्ट हो, ये मुल्क मुतामिल नहीं है इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत का और वाक़यात का। तो कोई तरीका तो निकालना है, क्या हो सकता है? लेट्स टेक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं तो इस पहलू पे भी ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है हमारे सामने है, उससे कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, कोई मुज़ाकरात के लिए कॉमन ग्राउंड है, क्योंकि इस वक्त तो दोनों साइड से एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई हैं। आज आपने खान साहब का बयान भी सुन लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और कोई शख्स जो है वहाँ से नहीं उठेगा, बल्कि और ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। अब ये सूरत हाल है, क्या करें आगे? इस स्टेलमेट से कैसे बाहर निकला जाए? अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब बिलाल कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, बात हो रही थी पहले ब्रेक से कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है। देखें, ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने आके वहाँ पे अपना जो पावर शो है वो दिखा दिया है, लेकिन अगर वक्त गुजरता जाता है और जो आपके जो 3 बड़े मुतालबात हैं कि खान साहब की रिहाई, 26वीं तरमीम की रिवर्सल और जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, अगर गवर्नमेंट ये पूरा नहीं करती तो कोई और इस तरह के मुतालबात हैं जो शायद आपको एक्सेप्टेबल हो जाएं ताकि ये सूरत हाल जो है वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाए? देखिए, पहले तो मैं बलाल साहब से कहूँगा कि देखिए, गुस्सा करने की कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा सलूशन मुल्क ख़तरे में है, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा और एक्सेप्ट रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगर अपनी गन्स के ऊपर स्टिक होकर बैठे रहेंगे कि जी हम सच्चे हैं और हम ही दुरुस्त हैं, तो मामला फिर तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आपको याद होगा और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब भुट्टो साहब के 1977 में हंगामे हुए थे और उनके ऊपर भी चार्ज ऑफ रिगिंग था, और जब वो बहुत बढ़ गए तो भुट्टो साहब ने बाकायदा, देखिए मैग्नेनिमिटी हमेशा गवर्नमेंट को दिखानी होती है, तो भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पे TOR बनाई और वो एजेंडा बनाया और कहा कि हम तैयार हैं, आओ बैठो। और फिर ऑपोजिशन की तरफ से ये मौलाना फजलुर रहमान के वालिद थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, उनके साथ लेकिन अहमद अवैस साहब, वो जो अगर गवर्नमेंट ने वो मैग्नेनिमिटी दिखानी है तो PTI ने भी तो कुछ जो है वो हाथ आगे बढ़ाना है ना। आज जो पुरतशद्दुद किस्म के वाक़यात हुए और अगर जो ये कहा जा रहा है कि हमने रेड जोन में जाना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अश्योरेंस दे सकती है कि मज़ीद वायलेंस नहीं होगा? देखिए ना, ये यहाँ तक नौबत इसलिए पहुंची है कि ये स्टेप नहीं लिए गए, इसलिए नौबत यहाँ पहुंच गई ना। अगर ये स्टेप ले लिए जाते बहुत पहले, देखिए फरवरी में हुकूमत बन गई थी, जैसे भी बन गई, जब बन गई हुकूमत तो उस वक्त अगर ये इनिशिएटिव आपके पास अभी बार्गेनिंग पावर क्या है? बार्गेनिंग पावर क्या है मतलब साहब आपके ख्याल में? देखिए ना, ये तो अभी आप देखें ना, अभी हालात और हो गए ना। अब तो हालात जब आप आ गए, आपने सामने मुकाबले पे आ गए, तो फिर सोच का अंदाज भी बदल जाता है। ठीक, जब वो स्टेज थी, अगर ये मामला इस तरह आराम से चला होता,
तो जिस वक्त अक्रॉस द टेबल आप बैठते हैं, चलें अब वो वक्त जाहिर बात है गुजर गया, अब इस सूरत हाल को मैनेज करना है, कैसे करना है, ये बड़ा सवाल है। मैं दोनों मेहमानों शुक्रगुजार हूँ, अहमद अवैस साहब और बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। अब ज़रा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट जो है वो व्यू लेते हैं कि व्हाट कुड बी अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं और इन मामलात को बड़ी करीब से देखते हैं इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर क्योंकि ख़ुद भी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो उस शहर की डायनामिक्स को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मुस्तफा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो कुछ हुआ मुस्तफा साहब मुझे ये बताइए पहले तो कि सुबह जो क्राउड्स आए हुए थे, बहुत बड़ा नंबर था, 26 नंबर चुंगी तक वो पहुंच चुके थे, क्या आपके ख्याल में वो जो एक पॉइंट था ऑफ मैक्सिमम लीवरेज कि इस्लामाबाद में दाखिल न होते, वहां पे रहकर उस थ्रेट को एक्चुअलाइज किए बगैर ज्यादा बेहतर पोजीशन में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुतालबात मनवा लेती, और क्या उन्होंने वो मोमेंट लूज कर दिया है बाकायदा तौर पर शहर के अंदर घुसकर? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत से लोगों के ख्याल में ये लेवरेज उन्हें लूज नहीं करना चाहिए था फौरन, उन्हें के आउटस्कर्ट्स में रहना चाहिए था, बल्कि कुछ लोगों का तो ख्याल ये भी था कि जरा डिले करते 2-1 दिनों तक, ताकि जो पूरी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद कर रखा है, पूरे पाकिस्तान को बंद कर रखा है, तो गवर्नमेंट मजीद अंडर प्रेशर आ जाती। बाहर तौर हुकूमत के दावे अपनी जगह पर ही रह गए। हुकूमत ने भी एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली भी थी कि हम अटक नहीं क्रॉस करने देंगे, इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होने देंगे। तो बज़ाहिर तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले राउंड में हुकूमत को पसपा कर दिया है और हुकूमत के दावों के बरक्स तहरीके इंसाफ डी चौक तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है, व्हाट नेक्स्ट। अभी जो इस वक्त हम खबरें सुन रहे हैं वो ये है कि ब्लू एरिया में इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं F6, F7, वहां पे बत्तियां गुल कर दी गई हैं और एक ऑपरेशन की तैयारी है। आज रात को नहीं होता तो हुकूमत के वुज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोस्ट प्रॉब्ली कल हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन जो ऑपरेशन होगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑपरेशन जब करेंगे तो ज़ाहिरी बात है ख्वाहिश तो यही होगी कि लीडरान को गिरफ्तार कर लिया जाए, बशमूल बुशरा बीबी को। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि गिरफ्तारी टीयर गैसिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, क्राउड डिस्पर्स होता है और आप जाकर इन रहनुमाओं को पकड़कर आप बाहर आ जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्राउड इतना चार्ज्ड है कि वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए और उसके नतीजे में लाशें गिर जाए, तो वो एक सूरत हाल को मजीद गंभीर बना देगा। आज भी 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, कल एक पुलिस के एहलकार शहीद हुए। पीटीआई क्लेम कर रही है कि 2 कारकुन उनके शहीद हो चुके हैं और तीसरा कंफर्म्ड नहीं है। तो दोनों इतराफ से नुकसान तो पाकिस्तानियों का होगा। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है ना मुस्तफा साहब, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी हमारे पास टाइम है, इनसे कहें कि आप आए बैठ जाएं और बैठे रहें। 126 दिन का भी तो धरना हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ा था? इस मौसम में यानी जो इस नंबर्स के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगी, जो खाना पीना चाहिए होगा, जो दीगर मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट का ये ऑप्शन हो सकता है कि वो कहें ठीक है आप बैठे रहें। एग्जैक्टली देखें, ये एक बड़ा सीनियर ऑप्शन है कि आप बिल्कुल उन्हें बैठने दें। लेकिन जो वुज़रा की टोन और टेनर थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अभी तारड़ साहब ने और मोहसिन नकवी साहब ने की, और जो आज 4 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई, उसके बाद से तो ये लग रहा है कि हुकूमत ऑपरेशन ही करना चाहती है। तो अगर तो इस तरह करने दें कि बैठने दें, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना बैठ जाएंगे, ये तो दानिशमंदी की ऑप्शन है। लेकिन दानिशमंदी एज वी नो is hard to find these days. अगर दानिशमंदी होती तो हालात यहाँ पर पहुंचते ही नहीं। It's always in short supply. अब तो ये है कि आप इस सूरत हाल को डिफ्यूज कैसे करना है। मेरे ख्याल से सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए एक जो प्रैक्टिकल जो चीज है जो हो सकती है वो ये है कि सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व है वो प्लेयर्स तब्दील हो। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की इस वक्त हुकूमत है, वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, लेकिन लातल्लुक होकर बैठे हैं। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, एक जमात के सरबराह है, आईनी ओहदे उनकी जमात के पास है, लातल्लुक होकर बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको शामिल किया जा सकता है, महमूद खान साहब को, कि वो दोनों फरीकैन के माबैन कोई रास्ता निकाले। पाकिस्तान जिस स्टेज पर खड़ा है, आज ISPR की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर उन्होंने जो
बेशक लफ्जों की हद तक निशानदेही की है, लेकिन हम सारे लोग समझते हैं कि देखें पारा चिनार इज बर्निंग राइट नाउ। 100 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल 12 जवान हमारे शहीद हुए बन्नू में चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ आज से 5-6 दिन पहले। एपिक्स कमेटी की अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई, हफ्ता पहले, और ये डिसाइड किया कि हमने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना है। नाउ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए 2 फ्रंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा जहां पे मजहबी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, और बलूचिस्तान जहां पे एक डिफरेंट नौयत की दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये बड़े दोनों फ्रंट्स के ऊपर बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, एंड आई हैव नो डाउट्स कि इंशाल्लाह उसमें कामयाब। लेकिन अगर इस सूरत हाल पे आ जाए मुस्तफा साहब तो वेरी क्विकली तो फिर लेकिन जी कंप्लीट करें। तकाजा ये सूरत हाल यही करती है कि मुल्क के अंदर बाकी हिस्सों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होने दें और ये तमाम ऑपरेशंस अवामी ताईद से हों। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब इसमें देखें, अब इसमें 2 चीजें हुई हैं वेरी क्विकली बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने जो उनका मैक्सिमम लीवरेज पॉइंट था वो उन्होंने लूज कर दिया है, और जो उनके मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं अब वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई हैं, क्योंकि उस तरह का दबाव गवर्नमेंट पे नहीं है जो शायद कुछ हद तक कम हो गया जो सुबह लग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का भी बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट का ये फेलियर हुआ है कि ये क्राउड जो है यहां तक भी आ गए हैं, दोनों तरफ से उनकी पोजीशंस कमजोर हुई हैं। आपके ख्याल में पीटीआई के अंदर ये सेंस आएगा कि जो एक रैश किस्म की फैसला साजी हुई है उसको थोड़ा सा पीछे करने के लिए? और मैं आपका सवाल नहीं सुन सका फाद भाई। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है? क्या वो ये रियलाइज कर सकते हैं कि उनके पास अब उतनी बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है जितनी शायद सुबह? फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों साइडों से दिखानी पड़ेगी। हुकूमत को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा, दोनों फ्री कैन को अपनी ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड्स को दिखानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकले। ये हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही वो इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन जो हमें ज़हन में रखनी है। अगर थोड़ी सी भी सैनिटी प्रिवेल करनी है तो दोनों तरफ से कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, और उसका वक्त जो है वो फौरन है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।